Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanzaming lecture number 2 in the class 6 to 7 the para dinamaki chikam first lecture show the general mathematics panuma de rato the para kaam yoshan nanmanga the class 6 to 7 unit number first show go unit number first के दा second lecture मतलब यो लेक्चर कौन से लेक्चर नंबर फर्स्ट वाला जनरल लोग पहले से ज्यादा सेकंड लेक्चर में द क्लास 6 और 7 का हमारा कंबाइन जगह ची द द्वानो द मैथमेटिक्स का कोर्स को ची यूनिट नंबर 1 दे अगला सेट से द क्लास 6 वाला हमारा टॉपिक बिल्कुल नए दे कम ची क्लास 7 वाला स्टूडेंट्स की अभी ऑलरेडी द देयर सेशन की वेली थी द अभी हमारा सिर्फ लग रिवाइज हालांकि the class 6 वाला का हम नवे टॉपिक न दे पदे लिहाज से चे दा इस्तेलाह मंगा ऑलरेडी कोरोनु के तमाम माशरे के इस्तेमालों को सेट्स का मतलब दा देखिए दा सेट थे दा कमरे सेट थे दा किचन सेट थे हम आगा खबर है ते मैथमेटिक्स सिमुंडोस लेकिन डिटेल्स रवाय डिफिनेशन कर रहा the set definition that the collection of well-defined and distinct objects is called set. Definition को मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ डिफिनेशन है सिर्फ अंदर का the well-defined और distinct का खबर है सिर्फ महफूज है शरीर the sixth और the seventh course के चिकन definition निकालने के उन लग फर्क बगैर है चिदा the well-defined और the distinct का अल्फाज का सिर्फ महफूज है शरीर नोर का किसी फर्क निश्चित सब तो मतलब कि चेंजेस निश्चित डेफिनेशन मतलब दा है कि द कलेक्शन ऑफ सो कलेक्शन से तो मजमूई तो हर दसरी मजमूआ द वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड मतलब से वाज़ेह और द मुख्तलिफो सीजन मजमूआ दे तमंगा सवायु स्टार्ट सेट दे तमंगा सेट वाला हां उस तरह the well defined मतलब से और the distinct मतलब से मतलब कम अशिया का होगा सेट वैल्यू आगे के मतलब को खबर है लाजिमी पता है जो दे well defined और जो दे distinct the well defined मतलब दा दे कि कम अशिया बारे में खबर को अब वाले यो खास ग्रुप से ताल्लुक से मतलब दसे बनी चिकन से अशिया मजमूई मकसरा से सीजन दा यो ग्रुप से ताल्लुक से उसका डबल ग्रुप से ताल्लुक साथी मतलब से कसम मजमूई तो बियान में सेट नो याद है हमारा दा ची वेल डिफाइंड मतलब दा है कि कम अशिया अक्सर मौजूद हुई द आगे खसूसियात बयौवी मतलब दसे बनी ची अक्सर मुख्तलिफ सीजन मौजूद हुई द सौ खसूसियात में यो शामिल है द सौ खसूसियात में की बल शामिल है मतलब तो अब यहाँ पर वेल डिफाइंड नो वैल्यू वे हमारा का किसी प्रकार दा डिस्टिंक्ट मतलब द अशिया मजमूआ अब वेल डिफाइंड शोटिक दा तो आगे ना फसले को खबर है कि लाजिमी दा पता है जिदा का डिस्टिंक्ट होंगी द डिस्टिंक्ट मतलब से चिकन अशिया अक्सर मौजूद भी अगर टोल अशिया का यो पेरा अक्सर रखी का मजमूआ की कोई चीज पयो मजमूआ के अक्सर द यो सिवा दे यो आगे मतलब पता है जिदा डिस्टिंक्ट नहीं नो कम अशिया अक्सर डिस्टिंक्ट नहीं मुख्तलिफ नहीं न हर अशिया तकमिया होंगा सेट नो वैल्यू मतलब द अशिया मजमूआ हो तो खबर है कि लाजिमी हो पका हुई जो दे वेल डिफाइंड और जो दे डिस्टिंक्ट द वेल डिफाइंड मतलब पर इनका समझ में है कि द वेल डिफाइंड मतलब से उर्दू के माना था वाज़ेह और वाज़ेह मतलब जाने दे चिकम अशिया तो बोले कि पीछे ने मसला वाज़ेह है लेकिन जैसे ये एग्जांपल लिखा हम सिर्फ a is equal to 1 2 3 and b 10 सलूक सीजन नहीं मसला 1 2 3 and b उस दत्ता बड़ी वाली द वेल डिफाइंड ओवर है चाहे द वेल डिफाइंड b और कनेली द वेल डिफाइंड का मतलब हम हमारे पास का मामला आधार छे कम अशिया में सर मौजूद दा टोल का यो खास ग्रुप से ताल्लुक से उस दत्ता पर 1 2 3 1 2 3 में सर नंबर्स दे सलोरम नंबर ऑब्जेक्ट से करके आगे दे b में सर इंग्लिश लेटर दे दा सलोर सीजन में सर वेल डिफाइंड मिल वली चे द्रे ऑब्जेक्ट्स पके यो ग्रुप से ताल्लुक से दी
او یو object پکې د بل ګروپ سره تعلق ساتي او کله دې وجه صرف دا یو element لري کوم 1 2 3 نو دا بیا ما سره ویل ډیفاین شو نو دغه قسم مجموعه ته بیا موږ سیټ وایو بل د ډیسټنس خبره کوم په دې एग्जांपल کې د زوکري کوم اگین 1 نو اوس په کوله چې آیا دا ویل ډیفاین دي او کني 1 2 3 and 1 سلوروانا objects د نمبر سره تعلق ساتي مطلب دا ویل ډیفاین دي او دا ویل ډیفاین د کتونه پس موږ دغه خبره په کوم ګورو چې هغه دا ډیسټنس که ډیسټنس هم وي نو بیا به موږ سیټ وایو 1 2 3 and 1 ډیسټنس کې موږ دا ویل چې کوم objects موږ سره موجود وي هغه ټول یو یو ډیر راغلي دلته ګورئ element number 1 او چې کوم element number 4 دی دا دوه پیری راغلي دي مطلب دا ډیسټنس نه دي نو داسې قسم مجموعه ته موږ بیا سیټ نشو ویلی د سیټ لپاره دوه خبرې به لازمي وي که objects موږ سره وي ډیسټنس هم وي ویل ډیفاین دي بیا به هم سیټ دي کنه objects دي ویل ډیفاین دي ډیسټنس نه دي نو بیا به هم موږ سره دا سیټ نه وي دوه خبرې وبکې لازمي پکار وي دلته نور एग्जांपल्स لیکلي دي ما پروینسز د پاکستان شو کوم چې د پاکستان صوبې دي نو دا هم سره ویل ډیفاین دي ولې چې پروینسز یو ګروپ دی بس ویل ډیفاین حواله سره بل خبره هم دا یاد ساتئ چې د ویل ډیفاین مطلب دا هم دی چې د اشیاء مجموعې سره موږ چا تاسو او د هغه تاسو جواب موږ ته ټول نه یو شان راځي د دې مطلب دا دی چې دا ویل ډیفاین دي او کنه موږ دا انسر په کوم کوېسچن چې موږ کوو دا غیر انسر موږ سره مختلف راځي ټول نه نو د څه قسمه objects بیا هم موږ ویل ډیفاین نشوي لکه تاسو په کلاس کې تاسو کوم چې ډیفیکلټ سبجیکټ تاسو ته کم دي ظاهر خبره ده چې د بعض سټوډنټس ته یو شان سبجیکټ دا ډیفیکلټ دی مشکل وي او بعض ته نور سبجیکټس دا مشکل وي نو دغه قسم مجموعه ته بیا هم موږ ویل ډیفاین نشو ویل ډیفاین دا هغه چې دا ټول انسر موږ ته یو شان راځي لکه که زه دا تاسو کوم په کلاس کې د پاکستان پرایویټ سیستم کوم دي چې چاله ورځي ټول باندې یو شان انسر راځي دسه بلې چې د سو انسر په یو شان یو د سو هغه بل شان دا شان په ایگزامپل د سټوډنټ اف ګریډ 6 کوم چې کلاس 6 کوم سټوډنټس دي هغه سټوډنټس موږ سره یو مجموعه ده دا به موږ سیټ ویل شو ولې ځکه چې ویل ډیفاین دي د ټول یو شان دي کله یو سټوډنټ ماته وایي چې دا کوم نمونه ولا سټوډنټس د ټول انسر با یو شان دي بل درې نمبر एग्जांपल دی ډیز ان ا ویک په هفته کې چې کوم ورځې د دې مجموعه موږ سره یو سیټ دی دا شان دریم سلورم لاست एग्जांपल months in a year په کال کې چې کوم د میاشتو نمونه دي دا موږ سره یو سیټ دی دا سیټ دی دا دی ډیفینیشن او एग्जांपल्स ما لیکلي د سیټ حواله سره درې خبرې په تاسو یاد ساتئ چې دا درې معنا د ډیفینیشن حواله سره د ډیفینیشن صرف د سیټ نه د هر یو سیټ ډیفینیشن دی د هر یو ټاپک ډیفینیشن دی د هغه حواله سره درې خبرې یاد ساتئ درې خبرې سره چې تاسو د ډیفینیشن په مطلب باندې پوهیږئ لومړی خبره دا ده دویمه خبره ده چې دا ډیفینیشن تاسو ته زبانی یاد هم وي مطلب په یو ډیفینیشن ته پوهیږئ خو زبانی در نه راځي نو بیا هم دا مشکل وي او کنه ته زبانی په پوهیږئ خو په مطلب نه پوهیږئ چې د دې ډیفینیشن مطلب څه دی نو بیا هم خبره نه پوره کېږي کوم مقصد چې دی هغه نه پوره کېږي او درېیم خبره پکې دا چې ډیفینیشن باندې تاسو پوهیږئ هغه تاسو له زبانی هم درځي درېیمه خبره دا چې هغه تاسو بیا لیکلی هم شي بعضې سټوډنټس وي چې په یو څه په مطلب هم پوهېږي په یاد یې یاد کړی وي خو چې پیپر ته کېږي نو په هغې کې سپیلنګ مسټیک دونه کوي چې هغه ډیفینیشن چې کوم مطلب یې هغه بیا هغې باندې څوک نه پوهېږي دا درې واړه خبرې پکې یاد ساتئ په یاد یادول یو ډیفینیشن زباني یادول دویمه خبره چې هغې باندې پوهېږئ هم چې د ډیفینیشن مطلب څه دی او درېیمه خبره دا چې هغه لیکلی هم شئ چې spelling mistakes تاسو نه هغه کې نه کیږي
د دې کلاس دویم نمبر objective دی elements of a set چې تاسو دا وپېژنئ چې د یو set elements موږ څه ته وایو دلته به موږ ګورو چې آیا یو مجموعه موږ سره set دی او کنه دا غیر پس بیا ګورو چې آیا دا د elements دی او کنه که یو سیس کې دا خبره نه موجود distinct or defined نه دا غیر څه elements ته کتو څه ضرورت نشته بلکې هغه سره set دی نو دې ته موږ سره وګورو چې آیا دا د elements دی یا نه دی elements of a set څه ته وایي څنګه چې موږ خبره وکړه د اشیاء مجموعه نو کومه مجموعه چې موږ سره کوم اشیاء موجود وي هغه اشیاء ته د دې set elements یا members لکه دا set دی معنی کړي 4 5 6 and 3 دا څلور objects دي کې دې څلور objects څنګه د دې set B elements یا members وایي دا شکل موږ ته یو object راځو او موږ دا شو کولو چې آیا دا د set B element دی یا نه دی دا غیر پر موږ یو نشان یو سیمبل استعمالو دا موږ سره په استعمالو د یو elements د کتو لپاره چې آیا دا element د set سره تعلق ساتي یا نه ساتي لکه تاسو کوم 4 دا 4 د دې set element دی مطلب دا د objects کې شتاو کنه نو موږ به دا سیکو چې 4 ولیکو دا سیمبل ولیکو دا نشان ولیکو دا غیر موږ څه چلو کم set چې کوم نوم دی هغه ورته ولیکو د دې مطلب دا دی چې 4 is element of set B یا 4 belong to set B دا نشان که یو element د یو set سره تعلق نه ساتي کله تاسو ولیکم چې 7 دا د set B element دی یا نه دی د دې لپاره دا نشان دی صرف د پاسه د سلیش نشان راغلی چې دا 7 دا د B set element نه دی د قشان د پاسه د صرف د سلیش نشان راغلی مطلب څه چې دا د element نه دی دا تاسو شو elements of a set چې د یو set elements موږ څه وایو او بیا هغه موږ ظاهرو څنګه چې آیا دا د element د دې set سره تعلق ساتي او کنه ساتي دې لپاره موږ دا نشان استعمالو دریم نمبر objective د کلاس دی cardinality of a set د یو set cardinality موږ څه وایو دې مطلب دا دی چې کوم set موږ سره وی او هغه کې څونه elements وي دغه elements تعداد موږ cardinality of a set وایو اوس دا set A دی په دې کې موږ سره څو elements دي 1 2 3 مطلب د دې set cardinality څه دی 3 په یو set کې د elements چې څونه تعداد دي د کلاس cardinality of a set ویل او د لیکلو طریقې سره چې اوس دا set A دی په دې کې موږ سره 3 elements دي دا موږ د سلیکو cardinality of a set n په لیکو بیا بریکټ چې کوم set ته هغه ولیکو set A دی یا B دی وغیرہ هر څه نومې هغه ولیکي بیا equal نشان او چې سو elements دي هغه ته مخامخ ولیکو 3 मतलब number of set A is equal to 3 په set A کې د elements تعداد دا 3 دي او د توګه څه وایو cardinality of a set هغه شان په یو بل set کو لیکم دلته set B is equal to 1 2 3 up to 50 next number بورنا والا د 50 پورې نو په دې کې د elements تعداد څونه دي بورنا والا د 50 پورې دي تعداد په څو دي 50 دلته د cardinality لیکم نو n ولیکم چې کوم set نو موږ ورکړی هغه ولیکي is equal to چې څونه تعداد دي د elements هغه ور سره ولیکي is equal to 50 دته څه وي cardinality of a set دا بشان په دې کلاس کې موږ په دې لیکچر کې موږ درې سیزونه وې یو دا چې set موږ څه ته وایو مطلب definition of set دویمه خبره پکې څه وکړه elements of a set چې د یو set elements موږ څه ته وایو دا غي د ظاهرولو طریقه څه ده او دریمه خبره پکې دا چې cardinality of a set د یو set cardinality موږ څه ته وایو نو هغه کوی چې دا تعداد کوی په یو set کې د
موږ ډیسکس کړو. امید ده چې تاسو دا درې وړ اکټیویټیز د دې لیکچر نه اچیو کړئ او کوم چې د دې حواله سره اوس ایکسرسایز کوم کې پیج نمبر 4 باندې identify well defined sets among these. question number 1 تاسو ته لیکلي دي چې تاسو له 10 steps نه درګړي دي. تاسو دا وایي چې آیا دا well defined دي او کله دي. A پکې لیکلي the set of interesting games. اوس interesting games هغه well defined ولا خبره به اپلای کوي چې آیا زه د مختلفو خلکو نه تاسو کوم چې انټرېسټینګ گیمز کوم دي نو آیا د ټول نام څخه معنی یو شان راځي که یو شان راځي نو ټیک دا ویل ډیفاین خو که یو شان نه نو بیا به دا ویل ډیفاین نه او آیا دا کېدای شي چې د ټول خلکو لپاره یا د یو کلاس والا لپاره انټرېسټینګ گیمز دا یو شان دي نه بلکې یو لپاره یو انټرېسټینګ گیم دی د بل لپاره بل وي د بل لپاره بل وي نو مطلب څه شو چې دا ویل ډیفاین نه دی. دا شان د n والا تر پارت j پورې ټول سټیټمنټس وګورئ او چې کوم پکې ویل ډیفاین دي هغه ویل ډیفاین ولیکئ او چې کوم پکې نه دي هغه ته ولیکئ not well defined. question number 2 دی enlist each element of these sets in symbolic form. کوم چې elements opposite منګه پوری چې د یو سیټ elements څه ته وایو او بیا موږ په symbolic مطلب نوټیشن کې څنګه لیکو چې آیا دا ایلیمنٹ د دې سیټ ممبر دی یا ایلیمنٹ دی او کنه. نو تاسو په کوېسچن نمبر 2 کې دا وایي چې تاسو باندې دا ولیکئ چې اوس کوېسچن نمبر 1 لیکل دی سیټ A is equal to 1 3 5 7 1 9. دا connotations کې لګي چې دا ټول elements د دې set سره تعلق ساتي. دا په شان یو element راځي او connotation ورته لګي. اوس ورته دا د دې element دی دا نشان ورته کوي is equal to the set دا دا شان 3 element of set A دی یا 3 belong to set A. دا شان 5 belong to set A, 7 belong to set A, 9 belong to set A. دا شان کوېسچن نمبر 2 کې صرف تاسو دا ولیکئ چې په یو سیټ کې کوم ایلیمنټس موجود دي هغه تاسو سمبولیکلی په دغه په نوټیشنز کې ولیکئ چې دا ایلیمنټس د دې سیټ سره تعلق ساتي. کوېسچن نمبر 2 کې 5 پارټس دي او دا 5 پارټس کې صرف دغه طریقې باندې تاسو ولیکئ. کوېسچن نمبر 1 او 2 هوم ورک تاسو وکړئ. ان شاء الله نیکسٹ ټاپک بیا په بل لیکچر کې ډسکس کوو. خوب چې تاسو به دا زده کړی وي.